नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु चलित वर्ष मार्च 14 तारीख शुक्रवार दिन पड़ापी जाऊँगी पवित्र दोल पूर्णमी। दर्शक बंधु एथर दोल पूर्णिमाटी शुक्रवार दिन पड़ापी जाऊँगी जहाँकि अत्यंत शुभ बोली माना जाए। दर्शक बंधु आपण माने एही दोल पूर्णिमा दिन तुलसी गछरे बांधी दियंतु एही गोटिए जिनिस जो मानकर धनजनित समस्या अछि एवं जो मानक जातकरे शुक्र ग्रह मजबूत नाहंती सेमाने एही विशेष उपायटी को दोल पूर्णिमा दिन करि परिबे। जो मानकर शुक्र ग्रह मजबूत न थाए सेमानकर शुक्र ग्रह मजबूत होई जिवो। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु जो माने भी एही दोल पूर्णिमा दिन एही उपाय को पालन करती ना तो केवल तांकर जीवन रे केवल शुक्र ग्रह मजबूत हेब ता सहित सेमानक जीवन रे एते शुभ समय आसीब जे सेमाने केबे भी कल्पना मध्य करि परिबे नाही। सेमानक जीवन रे से धनजनित समस्या हेउ किंबा परिवार रे अशांति हेउ किंबा ता सहित चाकरी जनित किछि समस्या हेउ एवं जदि घर को धन आसीबार समस्त मार्ग बंद हो जाइछि तेबे सेमाने एही भिडियोटी को थरे मात्र निश्चय देखंतु एवं भिडियो रे कुहा जाउथिबा सेही उपाय सब को बहुत भल भावरे बुझी रखंतु एवं सेही उपाय को आपण माने दोल पूर्णमी दिन करि परिबे जाहाको करिबा द्वारा आपणक जीवन रे अनेक सुख सुविधा प्राप्त हेबो एवं ता सहित आपणक घर को धन आसीबार समस्त मार्ग खोली जिवो। दर्शक बंधु दोल पूर्णिमा दिन श्रीकृष्णक सहित राधांकर पूजार्चना करा जाई थाए तेबे एही दिन आपण माने तुलसी गछरे बांधी दियंतु एही गोटिए जिनिस कारण श्रीकृष्ण हेउचंती श्री विष्णुंकर अवतार एवं तुलसी श्री विष्णुंकर अत्यंत प्रिय होई थाए। तेबे आपण माने जदि दोल पूर्णिमा दिन तुलसी गछरे एही गोटिए जिनिस को बांधी दियंती तेबे आपणकर समस्त समस्या दूर होई जिवो। माँ लक्ष्मी एवं श्री विष्णुंकर आशीर्वाद आपणक उपरे एवं आपणक परिवार उपरे प्राप्ति हेब। दर्शक बंधु आमर सनातन धर्म रे प्रत्येक व्यक्तिंकर अगणारे तुलसी गछ निश्चय रही थाए। तुलसी गछ सहित जड़ित किछि एपरि नियम जाकि गुरुत्वपूर्ण अटे किंतु ताहा समस्ते जानि नथांती। तुलसी गछर पूजा किपरि करिबा उचित एवं तुलसी गछरे किपरि जल चढ़ाइबा उचित तुलसी गछ मूलरे केउ सबु वस्तु को रखिबा उचित एवं तुलसी गछ मूलरे केउ वस्तु को न रखिबा उचित एवं एपरि अनेक गुड़िए नियमर पालन करिवार आवश्यकता रही थाए। एहा व्यतीत जदि आपण माने तुलसी गछ मूलरे एही गोटिए जिनिस को बांधी दियंती तेबे आपणको माँ लक्ष्मींकर विशेष कृपा प्राप्ति होई थाए एवं आपणक घरे माँ लक्ष्मी स्थिर भावरे वास करिथांती। दर्शक बंधु आपण मानक घरे तुलसी गछ रहिबा आपणकर समस्त सदस्य मानक पई यह अत्यंत शुभकारी होई थाए कारण तुलसी गछटी आम पई सबु दिगरु उपकारी होई थाए। शास्त्र रे मान्यता अछि तुलसी गछरे माँ लक्ष्मींकर निवास होई थाए एवं नियमित भावरे आपण माने तुलसी गछर पूजा करिबा द्वारा आपणको अनेक लाभ प्राप्त होई थाए। तो जो माने भी तुलसी गछर ठीक भावरे पूजा करि पारु नाहंती तेबे सेही माने एही दोल पूर्णिमा दिन तुलसी गछ मूलरे एही गोटिए जिनिस को बांधी देबा द्वारा तांकु मध्य सेतिकी लाभ प्राप्ति होई थाए कारण एही गोटिए जिनिस बिना तुलसी गछ अधूरा रही थाए। दर्शक बंधु तुलसी को समस्त देवादेवींकर आशीर्वाद प्राप्त होईछि जाकि तुलसी को अत्यंत पवित्र बोली माना जाई थाए। जो स्थान रे तुलसी गछ रही थाए सेही स्थान रे ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वरंकर वास होई थाए एवं नियमित भावरे तुलसी गछर पूजा करिबा द्वारा आपणकर अनेक पाप मध्य नष्ट होई जाई थाए। जेभली भावरे सूर्योदय हेबा परे रातिर अंधकारर नाश होई थाए सेहीपरि आपण माने नियमित तुलसी पूजा करिबा द्वारा आपणकर समस्त पाप नाश होई जाई थाए। दर्शक बंधु शास्त्र रे मान्यता अछि जेउ घरर तुलसी गछ सबु बेले हरा भरा रही थाए किंबा सतेज रही थाए सेही घरे सदा सर्वदा सुख समृद्धिर आगमन होई थाए एवं सेही घरे
କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ରହିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ପକାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବିନା ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ କୌଣସି ବି ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ତ ଅବଶ୍ୟ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଭୁଲଟି ହେଉଛି ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଚୁନରି ଲଗାଇ ନଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବାର ସଠିକ୍ ଫଳ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଲାଲ ଚୁନରି ବିନା ତୁଳସୀ ଗଛଟି ଅଧୁରା ରହିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୁଳସୀ ଗଛ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗଛ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ତୁଳସୀକୁ ଜଗତ ଜନନୀ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଚୁନରି ବାନ୍ଧିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନାରୀମାନେ ଐଶ୍ୱଲକ୍ଷଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୁଳସୀରେ ଚୁନରି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏକାଦଶୀକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଦିନ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଏକ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଚୁନରିକୁ ଆଣି ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଗୁଣ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଚୁନରି ବିନା ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ଗଛଟି ଅଧୁରା ରହିଥାଏ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ନିଜ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଚୁନରି ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଚୁନରିଟି ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ନୂତନ ଚୁନରିକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ତା ସହିତ ତୁଳସୀ ବିବାହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁଳସୀଙ୍କର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଥାଏ ଯାହାକି ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜିନିଷକୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର କେବେ ବି ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥାଏ। କାରଣ ତୁଳସୀ ଗଛଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ଗଛର ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ କେବେ ବି ଅପଶବ୍ଦ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତା ସହିତ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ କେବେ ବି ଜୋତା ଚପଲ ଏବଂ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ରହିଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଛେପ ପକାଇବା ବହୁତ ପାପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ତାହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ଉଚିତ। ତା ସହିତ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଆପଣମାନେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ନଖ ଦ୍ୱାରା ତୁଳସୀ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଛିଡ଼ାଇବେ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋର ଅଭାବର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛରୁ ଝଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଅଳିଆ ସହିତ ଫୋପାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସେହି ଝଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପତ୍ରକୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହିଁ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, କୌଣସି ବି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛରୁ ପତ୍ର କେବେ ବି ଛିଡ଼ାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ସକାଳେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳକୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ବି କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେଶକୁ ଖୋଲା ରଖି ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପାପ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୂର ପିନ୍ଧି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାର ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛଟିକୁ ନିଜ ମାଟିରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି
ଯେପରି ସେହି ମାଟିଟି କୌଣସି ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗାରୁ ନ ଆଣିଥିବେ। ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର ଜାଗାର ମାଟିରେ ହିଁ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ଗଛଟି ନ ଶୁଖିବ। କାହିଁକି ନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି, ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲଗାଇଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛଟି ଶୁଖି ଯାଉଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଶୁଖିଯିବ। କାହିଁକି ନା ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନିବାସ ହୋଇନଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି, ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଯିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ବି ବିପଦ ଆସିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛର ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ସେହି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସବୁଜ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋବରର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ କେବେ କୌଣସି ସାର ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କୀଟ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଲଗାଇବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ତୁଳସୀ ଗଛ ଉଠିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେହିପରି ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ କେବେ ବି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଘରେ ନାଗଫେଣିର ଗଛ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ମରୁଜାତୀୟ ଗଛ ଘରେ କେବେ ବି ରଖିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଦଳୀ ଗଛର ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।